اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 59۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر، اور حاکموں کی اطاعت کرو، منکم، جو تم میں سے ہوں، فإن، پھر اگر، تنازعتم، تم جھگڑنے لگو، فی شیئن، کسی چیز میں، فردوہ، پس اس جھگڑے کو لوٹا دو، الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف، ان کنتم، اگر تم رکھتے ہو، تؤمنون، تم ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، ذالک خیر، یہی بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام بہت اچھا ہے، وَأَحْسَنُ، بہت اچھا ہے، تَأْوِيلًا، انجام۔ گزشتہ آیت کے ساتھ اس آیت کا ربط کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے پچھلی آیت کے اندر دو کام کرنے کا حکم دیا، ایک امانت اور ایک عدل اور انصاف۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، اور تمام اہل ایمان کو اللہ پاک نے مخاطب کرتے ہوئے بنیادی طور پر اطاعت کا حکم دیا، اپنی اطاعت کا اور رسول کی اطاعت کا، اور خلفاء اور امراء یعنی کہ حکمرانوں کی اطاعت کا۔ اور پھر اللہ پاک نے تنازع کا حل بتایا کہ اگر کوئی بھی کسی بھی معاملے کے اندر نزاع ہو جائے، کلیش ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس جھگڑے کو کس طریقے سے سالو کیا جائے، اسے کیسے دور کیا جائے۔ اب ہم آیت مبارکہ کے اوپر ایک ایک جملے پر باری باری غور کرتے ہیں۔ پہلا حکم اللہ پاک نے دیا اپنی اطاعت کا، اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد حکم دیا رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ اولی الامر کی یعنی کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے ساتھ اللہ پاک نے اطیعوا کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیں، اطیعوا لفظ دو بار آیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن جب اللہ پاک نے اولی الامر کا ذکر کیا تو اللہ پاک نے اطیعوا کا لفظ یہاں دہرایا نہیں ہے، تیسری بار اطیعوا کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط کرو، کسی بھی شرط کے بغیر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن جب حکمرانوں کی اطاعت کی باری آئے تو وہ مشروط اطاعت کرو، غیر مشروط اطاعت نہ کرو۔ یہ حکم اللہ پاک نے اس لیے دیا کہ حکمرانوں کی اطاعت مشروط کرو۔ یہ حکم اس لیے دیا کیونکہ اللہ تعالی خود بھی خطا سے پاک ہے، اور اللہ نے رسول کو بھی خطا سے پاک رکھا ہے، یعنی رسول سے خطا کا سرزد ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مقام رسالت پر فائز ہے، وہ مقام نبوت پر فائز ہے، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں اور رسول ہیں وہ خطا سے پاک ہیں۔ لیکن ایک عام انسان، اس سے خطا کا سرزد ہو جانا ممکن ہے، اس بات کا امکان ہے کہ اس سے خطا ہو جائے۔ تو حکمران کی اطاعت اس صورت میں کی جائے گی جبکہ حکمران خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پابند ہو۔ جب بھی حکمران کوئی ایسا حکم دے گا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ متصادم ہو، ٹکرا رہا ہو، کلیش آ رہا ہو، وہ ایسا حکم دے رہا ہو، حکمران ایسا حکم دے رہا ہو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، تو اس صورت میں حکمران کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ حکمران کی اطاعت بھی اصل اطاعت نہیں ہے۔ حکمران کی اطاعت در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت ہے، کیونکہ حکمران
कोई भी ऐसा हुक्म जारी ही नहीं कर सकता जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ हो। वो हर वो हुक्म जारी करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ऐन मुताबिक हो। तो जो हुक्मरान बनेगा वो हुक्मरान अपना हुक्म तो चला ही नहीं सकता, अपना कानून तो चला ही नहीं सकता, वो अपना कोई निज़ाम तो वज़ा कर ही नहीं सकता। वो खुद भी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का पाबंद है और वो अवामुन नास के ऊपर भी ऐसा हुक्म लागू करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ऐन मुताबिक हो। अब यहां एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि अल्लाह पाक ने उलिल अम्र की इताअत का हुक्म ही क्यों दिया, जब असलन किसी भी हुक्मरान की इताअत नहीं है, किसी भी इंसान की इताअत नहीं है। हकीकत में इंसानों के ऊपर किसी भी इंसान की इताअत लाजिम नहीं है। तो फिर अल्लाह पाक ने यहां उलिल अम्र का जिक्र ही क्यों किया? वो जिक्र इसलिए किया ताकि अवामुन नास इस मुगालते से बच जाएं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा कर जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के इल्म में थी ये बात कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो क़याम है वो आर्जी है, वो मुख्तसर है। आप दुनिया के अंदर जाएंगे और फिर आप 63 साला दौरे मुबारका गुजार कर आप दुनिया से पर्दा फरमाएंगे, तो फिर ये किसकी इताअत करेंगे? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया उलिल अम्रि मिनकुम, जो हुक्मरान बनेंगे उनकी इताअत करेंगे। यहां पर मैं एक और नुक्ते की वजाहत बहुत जरूरी समझूंगा। दुनिया ने जितनी भी तरक्की की है, फिक्री एतबार से, ज़हनी एतबार से, सोच के एतबार से, वो तरक्की करते करते डगमगाती भी रही है, हिचकोले भी खाती रही है और लड़खड़ाती भी रही है। दुनिया ने मुख्तलिफ तरह के निज़ाम तश्कील दिए हैं। उनमें से एक निज़ाम है आमरियत, एक निज़ाम है बादशाहत, एक निज़ाम है जमहूरियत। इन तीनों निज़ामों पर गुफ्तगू करने से कबल एक और बात आप सब हजरात के गोश गुजार कर दूं। आज दुनिया इस अमर पर मुत्तफिक है कि कोई भी मुआशरा तरक्की उस सूरत में कर सकता है जबकि उस मुआशरे के अंदर या उस रियासत के अंदर कोई तहरीरी आइन हो, कोई रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक बात। और दूसरी बात, उस रियासत के अंदर किसी की हुकूमत हो, यानी एक आइन हो और फिर उस आइन की बालादस्ती के लिए, उस आइन के क़याम के लिए, उसके निफाज के लिए कोई हुक्मरान हो। आप देख लें दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं वो मुल्क इसी पर बेस करते हैं। उनकी बुनियादी हैसियत ये है कि वहाँ कोई ना कोई दस्तूर है, कानून है, ज़ाब्ता है और फिर उसी के साथ साथ किसी न किसी की हुकूमत है। तो इसका मतलब ये बना कि हुकूमत का होना भी लाजमी है और उस हुकूमत का किसी दस्तूर के मातहत होना ये भी लाजमी है। ये मुआशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये रियासत की कामयाबी के लिए दो बड़े बड़े पिलर्स हैं, सुतून हैं, एक दस्तूर और एक हुकूमत। अब जो जो दुनिया के अंदर हुकूमतें वजूद में आईं, उन हुकूमतों की मुख्तलिफ अक़साम रहीं। जैसा कि मैंने जिक्र किया, आमरियत जिसका मतलब है डिक्टेटरशिप, यानी जो आमिर है, जो डिक्टेटर है, उसकी ज़बान से जो हुक्म सरजद होगा, जो हुक्म अदा होगा, आम लोग उस हुक्म को मानने के पाबंद हैं। वो उस हुक्म पर चूं चरा नहीं कर सकते, वो उस हुक्म की हुक्म उदूली नहीं कर सकते। अगर उस आमिर के हुक्म की हुक्म उदूली की जाएगी तो आमिर उन्हें सजा देगा। इसी तरह बादशाहत, बादशाहत का माना भी यही है कि जिसके अंदर बादशाह की इताअत होगी। बादशाहत का निज़ाम हो या आमरियत का निज़ाम हो, इन दोनों निज़ामों का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि ताकत, यानी ये दोनों निज़ाम तश्कील पाएंगे। कैसे तश्कील पाएंगे? कुव्वत की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर। जो भी ताकतवर होगा वो बादशाह बन जाएगा, इसी तरह जो भी ताकतवर होगा वो आमिर बन जाएगा। तो ताकत जिसके हाथ में होगी वो बादशाह है और कमजोर लोग उसके मुती हैं, उसके फरमाबरदार हैं, उसका ऑर्डर मानने वाले हैं। तो इन दोनों निज़ामों की बेस कुव्वत हो गई। अब तीसरा जो एक निज़ाम है जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत की जो बेस है वो है
अवाम की ताकत। लेकिन अगर आप बगौर जायजा लें, दुनिया के जितने भी ममालिक के अंदर जमहूरियत का निज़ाम चल रहा है, वहां पर अवाम की बालादस्ती नहीं है। वो महज अवाम को एक चकमा दिया जाता है, महज अवाम को एक धोखा दिया जाता है। अवाम की आंखों के अंदर धूल झोंकी जाती है कि तुम्हारी हुक्मरानी है। हकीकत में वो हुक्मरानी अवाम की नहीं होती। वो लोग जो ताकतवर होते हैं वो इक्तदार में आ जाते हैं और इक्तदार में आकर वो ढोंग ये रचाते हैं, हम तुम्हारे ही मुंतखब हुए नुमाइंदे हैं, तुम लोगों ने हमें मुंतखब किया है, तुम्हारी ताकत से हम इलेक्शन जीत कर आए हैं, वोटों की बुनियाद पर आए हैं। और हकीकत हाल आप सबको मालूम है कि वो भी वोटों की बुनियाद पर नहीं आए हुए होते, उनका इंतखाब भी ताकत की बुनियाद पर ही होता है। लेकिन अगर जमहूरियत के बारे में ये कह दिया जाए कि ये अवाम की ही बनाई हुई हुकूमत होती है, तो फिर भी इंसानों के ऊपर इंसानों की ही हुकूमत हुई। आप अगर तीनों निज़ामों पर बगौर जायजा लें तो इंसानों पर इंसानों की ही हुकूमत है। इस्लाम इसके बरअक्स क्या कहता है? इस्लाम इन तीनों निज़ामों के बरखिलाफ इस्लाम ये कहता है कि मखलूक के ऊपर मखलूक की इताअत लाजिम नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अदमे मुसावात होगी। ऐसा मुआशरा कभी भी अदल और तवाजुन के ऊपर कायम नहीं होगा। उस मुआशरे के अंदर ऊंच नीच चलती रहेगी, मुसावात कायम नहीं हो सकेगी। तो बात समझने वाली यह है कि मखलूक के ऊपर मखलूक की हुकूमत नहीं चलनी चाहिए, इंसानों के ऊपर इंसानों की हुकूमत नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इस सूरत में कुछ इंसान हाकिम बन जाएंगे और कुछ इंसान महकूम हो जाएंगे और यूं मुसावात कायम नहीं रह सकेगी। मुआशरा अनबैलेंस हो जाएगा, मुआशरे के अंदर ऊंच नीच पैदा हो जाएगी, मुआशरे के अंदर छोटे और बड़े का इम्तियाज कायम हो जाएगा। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि इंसानों के ऊपर मखलूक के ऊपर खालिक की हुकूमत होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने इसीलिए इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो तुम अल्लाह की इताअत करो, तुम खालिक की इताअत करो, और खालिक की इताअत के बाद तुम रसूल की इताअत करो। और अल्लाह पाक ने यह बात बावर करा दी कि मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, रसूल की इताअत ऐन अल्लाह ही की इताअत है। जो रसूल की इताअत करेगा वही अल्लाह की इताअत करेगा, क्योंकि रसूल और अल्लाह की मर्जी अलग अलग नहीं है। रसूल अल्लाह ही का नुमाइंदा है। रसूल इंसानों के ऊपर अपना हुक्म नाफिज करने के लिए नहीं आया। अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। रसूल अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से कलाम भी नहीं करता, अपनी मर्जी से गुफ्तगू भी नहीं करता। रसूल वो बात अपनी जुबान से अदा करता है जो बात उसे वही की जाती है, वही के सिवा अपनी जुबान से वो कुछ भी अदा नहीं करता। उसकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज वही ये इलाही है, हुक्म खुदाबंदी है। सो रसूल की इताअत दरअसल अल्लाह ही की इताअत है। और अल्लाह पाक ने आगे इरशाद फरमा दिया कि तुम हुक्मरान की इताअत करो। अब इस उलिल अम्र से मुराद हुक्मरान भी हैं, इससे मुराद माहिरीन दीन भी हैं, मुजताहिदीन भी हैं, इससे मुराद उलमा फुकहा भी हैं, और कुरान और हदीस के अंदर गहरा दर्क रखने वाले, कुरान और हदीस का गहरा इल्म रखने वाले, इससे मुराद वो लोग भी हैं। क्योंकि कुरान मजीद की बहुत सी आयात ऐसी हैं और बहुत सी अहदीस ऐसी हैं जिनको आम आदमी समझ नहीं सकता। दीन के अंदर जिन लोगों ने गोताखोरी की होती है, जिन लोगों ने जिंदगियां खपाई होती हैं, वो कुरान और हदीस से उलूम को अखज़ कर सकते हैं, उसूल और कवानीन को अखज़ कर सकते हैं। आम आदमी कुरान और हदीस से उसूल को और कवायद को, ज़वाबत को, कवानीन को अखज़ करने की ताकत नहीं रखता। अल्लाह पाक ने आयत के अगले जुमले के अंदर ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा किसी मामले में तनाज़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े का अब हल क्या निकलेगा। फरमाया, अगर तुम्हें उलिल अमर
یا تمہارا کوئی حاکم حکمران وہ تمہیں کوئی ایسا حکم دے دے کہ جو حکم قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہا ہو تو اس حکم کو اٹھا کے دیوار کے ساتھ دے مارو، اس حکم کی نفی کرو، کیونکہ وہ کوئی ایسا حکم دے گا جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوگا تو اس حکم کو مانا جائے گا۔ آیت کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی نزاع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا حل قرآن اور حدیث سے تلاش کرو۔ جو حل قرآن و حدیث نے دیا ہو، جو فیصلہ قرآن و حدیث نے کیا ہو، اسی فیصلے کو لاگو کرو، تو یوں تمہارے درمیان جھگڑے اور کلیشز ختم ہو جائیں گے۔ اگر تم ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے اس کا انجام۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اوپر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری زندگیاں یقیناً پرسکون ہو سکتی ہیں اور ہم کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو بھی تم میں سے حکمران ہو اس کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارے درمیان کسی بھی معاملے کے اندر جھگڑا ہو جائے تو اس معاملے کا حل قرآن اور حدیث سے تلاش کرو۔ اگر تمہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے، یہ ہے زندگی گزارنے کا اور کسی بھی ریاست کا اور کسی بھی ملک کا بہترین نظام جو اللہ پاک نے ہمیں چند لفظوں کے اندر عطا فرما دیا ہے۔ بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ کے اندر جو بات مجھے سمجھ آ سکی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے اوپر انسانوں کی حکومت قائم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی حکمران بھی ہو تو اسے اپنا سٹیٹس عوام کے برابر رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اپنا سٹیٹس عوام سے اوپر لے کے جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی حکومت انسانوں کے اوپر قائم کر رہا ہے، جبکہ انسانوں کے اوپر کوئی بھی انسان حکمران بننے کا اہل نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کو جس کو حکمران بنایا جائے گا اس کی اپنی حکومت انسانوں پر قائم نہیں ہوگی، بلکہ اس حکمران کے اپنے وجود پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی حکومت ہوگی، اور وہ دوسرے انسانوں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی حکومت کو لاگو کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حکومت کا یہ فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے اور اپنی آیتوں کو مانا، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 کے ساتھ، اور میں یہاں یہ بات بھی اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر دوں، آج ہمارے 5ویں پارے کے 5 رکوع مکمل ہو چکے ہیں اور ہم 5ویں پارے کا پہلا ربع مکمل کر چکے ہیں۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ